السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں بڑی تتی تتی گرما گرم خبریں ہیں، توے پہ لٹکی ہوئی خبریں ہیں جناب، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سب سے پہلے تو عمران خان کا جناب جو لانگ مارچ ہے وہ تو گجرانوالے پہنچ گیا ہے۔ گجرانوالے جا کے انہوں نے پرجوش تقریر بھی کی ہے۔ ایک گجروں کی ذات نے گجروں کو انہوں نے ایک نئی ذات سے متعارف کروا دیا ہے، اس کی تفصیل آگے۔ دوسری جانب جناب خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جناب عمران کا کٹا کٹی نکال دیں گے، سو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ تیسری جانب جناب حسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جناب ہم عمران خان کے خلاف 10 ارب ہر جانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ کل وہ عمران خان نے الیکشن کمشنر کے خلاف بھی پتہ نہیں 20 ارب روپے ہر جانے کا دعوت دائر کرنے کا کہا تھا۔ اب دعوے دائر ہو رہے ہیں جناب۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج بیان دیا جناب، کہتے ہیں جی لانگ مارچ آزادی مارچ نہیں، آوارگی مارچ۔ یار اعظم سواتی نے بڑا کچھ کہا یار۔ اعظم سواتی کہتا ہے جناب کہ مجھے جان سے مار دیتے مگر میری عزت پر حملہ نہ کرتے۔ اصل میں پاجی سیاست کمن کیری کا کھیل ہے، یہ کمن کیری ہو رہی ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، فوج تماشا دیکھ رہی ہے، اس کی تفصیل آخر میں۔ اور جناب آخری خبر ہے جناب، لانگ مارچ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے جناب، اس کو روکنے کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے تتے ہوئے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، اب ذرا اور تتے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جناب چولہے اپنے آس پاس رکھ لیے ہیں، گرم ہوا ان کو پہنچ رہی ہے، تتے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جناب 40,000 گن پولیس والوں کو بانٹ دی جناب، جس میں جناب کوئی 60,000 پیپر گولیاں موجود ہیں، آنسو گیس شیل اس کے علاوہ ہیں۔ وہ اوپر سے ہیلی کاپٹر سے بھی پھینکے جائیں گے اور نیچے سے بھی پھینکے جائیں گے۔ ویسے سننے میں آ رہا ہے اوپر سے تتا پانی بھی پھینکنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، مگر اس کے بارے میں مجھے کوئی مستند اطلاع نہیں ہے، سننے میں آ رہا ہے۔ اور جناب عمران خان کا لانگ مارچ جناب پہنچ گیا تھا گجرانوالے، وہاں انہوں نے تقریر کی ہے۔ گجرانوالے پہنچنے سے پہلے جناب وہ اپنا جی ٹی روڈ اور شاہین آباد میں جناب چور چور کے نعرے لگے ہوئے تھے، چور چور گھڑی چور عمران چور، چور چور گھڑی چور عمران چور۔ اور یعنی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بھائی، اس نے بھی نعرے لگوائے، اب اس کی باری ہے۔ وہ پچھلے دنوں لاہور میں جناب وہ وکیلوں کے کنونشن میں گیا تھا، لاہور بار میں، وہاں بھی گھڑی چور کے نعرے لگ گئے تھے۔ راستے میں جناب کئی جگہوں پر کتا کتی ہوتی رہی ہے جناب، گالیاں بھی نکلتی رہی ہیں اور جناب گھڑی چور کے نعرے بھی لگتے رہے ہیں جی ٹی روڈ پر، مختلف جگہوں پر۔ یہ تو ہوگا، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کل دور تیز رفتار ہے، ذرا جلدی رزلٹ آ جاتا ہے۔ آخری خبر ہے جناب کہ اپنا نواز شریف صاحب نے کہا ہے جناب اپنے شہباز شریف کو، آج انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ایک، کہ جناب اس کو جانے نہیں دینا، 10,000 بندے لے کے آئے یا یعنی کہ 1,000 بندہ لے کے آئے یا 10,000 بندے، اس کو فیس سیونگ نہیں دینی، یعنی کہ اس کو پکڑ لینا ہے، پھڑکانا ہے، چھتر۔ ابھی یار بندہ پوچھے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ اتنی ہوئی
کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. دیکھیں جی، بیوی کا آخری لمحے میں آپ دیدار نہ کر سکے، باپ کو نہ دیکھ سکے، بیٹی جیل میں پڑی رہی ساتھ والی بیرکوں میں، عورتوں کی بیرکوں میں، آپ کچھ نہ کر سکے. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یار آپ کو. مگر آفرین ہے، آپ نے سیاست نہیں چھوڑی یار. آپ نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بیٹی کو چھوڑ دیا. یہ دکھ کہاں تک جھی لیں گے؟ جو سارے رشتے دار تھے نزدیکی، وہ سب سیاست کی نظر کر دیے، سیاست پر داؤ پر لگا دیے. یہ کیا چیز ہے سیاست جناب؟ ذرا ہمیں بھی تو سمجھائیں. ہم بھی اپنے کو، بیٹے کو، کسی کو، رشتے دار کو سیاست میں ڈالیں. کیا سیاست میں پیسہ بڑا ہے یا جاہو جلال بڑا ہے؟ جاہو جلال تو نہیں ہے. جاہو جلال سے زیادہ گالیاں بڑی پڑتی ہیں. یہ آپ کو گالیاں کھانے میں مزہ آتا ہے، چور چور سننے میں مزہ آتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے مقدمات سچے ہیں جھوٹے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے آپ نے پیسے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے. یہ ساری چیزیں علیحدہ چیزیں ہیں. مگر یہ سیاست کی چاشنی ایسی ہے جو سب کو بھلا دیتی ہے. محبت کی چاشنی کا تو سنا تھا کہ تاج محل بن جاتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا بھی. انتہا پر چلے جاتے ہیں، مار لیتے ہیں. یہ سیاست کا گندا کھیل اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. کل آپ کی باری تھی، آج عمران کی باری ہے، کل کسی اور کی ہوگی. اتنا بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سکون لے زندگی میں، اپنے بچوں کے ساتھ رہے. عوام کا درد ہے، عوام کا درد ہے، عوام کا درد ہے. کائے کا عوام کا درد ہے جی؟ مجھے بتائیں آپ کو اور عمران خان کو یا دوسرے تیسرے سیاست دانوں کو. 75 سال ہو گئے ہیں میاں صاحب اور دوسرے سیاست دانوں. اگر آپ کے دلوں میں عوام کا درد ہوتا نا، آج ہم پاکستان کہاں سے کہاں کھڑے ہوتے. لوگ بھوکے نہ مر رہے ہوتے، لوگ خودکشیاں نہ کر رہے ہوتے، پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. چائنا کو دیکھ لیں. کیا مثالیں دینی ہیں یار اب میاں صاحب. آپ کو تو ایویں ہی سورج بھی دکھائیں گے تو موم بتی دکھانے والی بات ہے. جناب وہاں بھی اپنا عمران خان صاحب گوجرانوالہ پہنچے، وہاں انہوں نے تقریر کی. جوشیلی تقریر، وہی چور ڈاکو لٹیرے، وہی پرانا لاگ جو راگتے آ رہے ہیں، گاتے آ رہے ہیں، الاپتے آ رہے ہیں. وہاں انہوں نے جناب گجروں کو ایک نئی ذات دے دی ہے. جناب گجروں کو انہوں نے جگر بنا دیا ہے. آج سے تمام گجر جگر کے نام سے پکارے جائیں گے، کیونکہ عمران صاحب جو کہتے ہیں پتھر پر لکیر ہوتا ہے. جناب انہوں نے بات مذاق میں نہیں کی ہوگی. گجروں سے میں معذرت کے ساتھ، میرے بہت سے دوست گجر ہیں، میرے جگر گجر ہیں، میرے یارباش گجر ہیں، مگر میں معذرت چاہتا ہوں. یہ خطاب انہوں نے عمران خان نے دیا ہے، اور گجر بہت زیادہ عمران خان کے حامی ہیں، اور خان بھی بڑے حامی ہیں. اب تو بٹ بھی بڑے حامی ہیں. ہمارا ایک دوست بٹ ہے جناب، وہ پاگل ہوا پھرتا ہے، منہ سے کف نکل رہا ہوتا ہے، مجھے بھی گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، دنیا کا بھی نکال رہا ہوتا ہے. نواز شریف سے اس نے اتنی کمراہت حاصل کی ہیں، اتنی کمراہت حاصل کی ہیں کہ خدا کی پناہ، مگر گالیاں نکال رہا ہے جناب، کیونکہ بٹ ہے. بٹ سے مجھے یاد آیا، پھر میں بات سے تھوڑا سا ادھر ہٹ رہا ہوں. نواز شریف کی بات یاد آ گئی. نواز شریف صاحب نے آج تک کسی غیر بندے کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا. یا وہ بٹ ہوگا
या वो डार होगा या वो ख्वाजा होगा या कोई ऐसा बंदा होगा, बस वक्ती तौर पर नज़दीक लाते हैं, फिर उसे धक्का दे के परे कर देते हैं। और यही हाल इमरान खान साहब का। उसने भी जनाब मौके पे फायदा उठाया, छितर मार दिए, किसी को टांग मार दी, किसी को काट खाया। बहुत सी मिसालें आपके सामने हैं, मिसाल देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे तीसरे सियासतदान देखने सिवाय मजहबी जमातों के, मजहबी जमातों की जो वो होती हैं ना तंजीमें, वो ज़रा शूरा वगैरह बनी होती है, उसमें एक आधी बंदे को निकालते हैं या खुद कोई निकल आए। तो बस यही चक्कर है जी। उन्होंने जो अहम पेशरफ्त हुई है, आज गुजरों को उन्होंने जुगर बना दिया है, तो आज से गुजरों को जुगर के नाम से पुकारा जाएगा जनाब। एहसन इकबाल साहब ने कहा है जनाब कि इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा करने का ऐलान करते हैं जी हम। अभी ऐलान किया है, करेंगे कि नहीं करेंगे बातें ही हैं। 10 अरब कौन सा इन्होंने कर देना है, अगर कर देना है तो उसने कौन सा दे देना है। उसमें दर्जनों पर्चे हो चुके हैं इमरान खान पर, 100 में से 102 और सही भुगतने तो उसने हैं। ये इमरान खान भूल जाए कि ये पर्चे नहीं भुगतने पड़ते हैं, जितने भी पर्चे होंगे भुगतने पड़ेंगे और उसको अकेले भुगतने पड़ेंगे, उसके किसी साथी ने साथ नहीं जाना। ये चीज़ लोगों की समझ में नहीं आती कि जो जब सर पे पड़ती है सिर्फ अकेले भुगतने पड़ती है, कोई किसी का साथ नहीं देता, ना माँ ना बहन या भाई, कोई किसी, सबको अकेले भुगतने पड़ती है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का बयान सुन लें जनाब। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च आवारगी मार्च है, इसने पाकिस्तानी माशरे को बेहयाई में रंग दिया है, इसमें शुक्र की कोई बात नहीं है। तो ये हकीकी आज़ादी मार्च जो कर रहा है, ये असल में इसका नारा जो अंदरून खाने हैं, हकीकी मादर पिदर आज़ादी है। खुले खाओ नंगे ही नौ, जो मर्जी करो, ये है। दूसरी अहम बात जो है वो बड़ी अहम है जनाब, वो ये है कि ये ज़ाहरी तौर पर इलेक्शन की 1.5-2 का नारा लगा रहा है। सारे कह रहे हैं, सभी तजिया करने वाले माशाल्लाह सियाने बंदे कह रहे हैं कि दरे पर्दा ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है तैनाती, उसके पीछे पड़ा हुआ है कि वो मैं करूं, अगर मैं ना करूं तो ये भी ना करें, यानी कि मेरी मर्जी का आ जाए कोई और। तो ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता जी, ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, सियासत को मनकेरी है जनाब। इस मनकेरी में तमाम सियासतदान पड़े हुए हैं या डाल दिए गए हैं, दोनों में आप जो मर्जी समझ लें, पड़े हुए हैं या डाल दिए गए हैं। अब इस कुम्मन केरी में जनाब फौज एपॉलिटिकल है, तमाशा देख रही है इनका, कैसे दस्तों गिरबां हैं, कैसे गालम गलोची हैं। अच्छा, इस कुम्मन केरी में ज़ाहिरी तौर पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, उनकी दिल की ख्वाहिश है, मौक़िफ़ तो नहीं है, मौक़िफ़ भी है, दिल की ख्वाहिश भी है कि फ़ौज मेरा साथ दे। अब मुझे जनाब मेरे पोतरे तब्दील करे और जनाब मुझे हुकूमत लेकर आए, मेरा साथ दे। और अगर आप दूसरी जानिब देखें, तमाम सियासत, जब से सियासतदानों का चक्कर चला है, भुट्टो दौर से देख लें यार, जब से सियासतदानों का चक्कर चला है जनाब, मसला यही है कि ये फौज की तरफ देखते हैं और फौज को गालियां भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, मगर इनकी दिली ख्वाहिश होती है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मजहबी लीडर हो, कोई हो, कि फौज हमारा साथ दे।
यानी कि हमारे पास फौज होनी चाहिए, फौज का साथ होना चाहिए, तब हम कामयाब हैं। अकेले ये कुछ नहीं कर सकते। अकेला छोड़ो है ना, जनाब शहबाज शरीफ साहब को आप देख लें, बौले हुए पड़े हैं। चाहे फौज दरे पर्दा उनका साथ दे रही है। साथ से मुराद मेरी ये नहीं है, साथ से मुराद ये उनकी सपोर्ट हासिल है। तो यही वो चाहते हैं सारे, चाहे थोड़ी सपोर्ट हासिल हो चाहे ज्यादा सपोर्ट हासिल हो, मगर हो सही। इमरान खान साहब तो कहते हैं फौज मुझे कंधे पे उठाए, गोदी में उठाए, और मैं जनाब तभी कामयाब होऊंगा। इसलिए बड़े तत्ते हुए हैं वो भी। कभी फौज के खिलाफ कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कोई नया लफ्ज इजाद करते हैं। तो बनेगा कुछ नहीं। हमारी पाकिस्तानी सियासत इसी तरह चलती रहेगी। फौज चाहे ए पॉलिटिकल हो जाए या बी पॉलिटिकल हो जाए, पाकिस्तानी सियासत इसी तरह रहेगी। जनाब लॉन्ग मार्च में आखिरी खबर है जनाब, वीलॉग बड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, जिन्होंने सुनना है वो सुनेंगे, जिन्होंने नहीं सुनना। मेरे ब्लॉग पर जितने भी बंदे आए, चाहे 10 आए, 20 आए, 30 आए, 40 आए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा मौक़िफ़ है, एक बंदा भी आपकी बात सुन गया ना तो आपका बेड़ा पार है, आपका मौक़िफ़ पहुंच गया है। आखिरी खबर से पहले जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जनाब, घंटा दबा दें नीचे वाला, आपकी मेहरबानी। घंटा दबाने से आपको फौरी तौर पर इत्तला मिल जाया करेगी कि मैं किधर हूँ और मैंने क्या फेंका है। मेहरबानी आपकी, ना करेंगे तो नो प्रॉब्लम, चल तो रहा है, बोलते तो हम रहेंगे। आखिरी खबर है जनाब कि राना सनाउल्लाह साहब ने लॉन्ग मार्च का इंतज़ाम मुकम्मल कर दिया। इससे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूँ ख्वाजा साहब की, जो मैंने आपको खबर का बताया था कि इमरान खान का जनाब हम कट्टा कट्टी निकाल के रहेंगे और एक दफ़ा इस्लामाबाद पहुंचने दो। अब इस बात से आज मुझे बड़ी हंसी आई, उनकी इस बात से, अब के मार, अब के मार। वो जनाब एक थप्पड़ मारता है, डम, वो कहता है अब के मार के देख, वो फिर डम, अब के मार। ख्वाजा साहब का ये हाल है। इमरान खान चपेड़े मारे जा रहा है, गालियां दिए जा रहा है, बुरा भला कहे जा रहा है सबको, किसी की तमीज नहीं कर रहा वो, क्योंकि बचपन में वो बदतमीज था। कई लोग कहते हैं जी वो बड़ी गालियां निकालता था, बचपन से ही गंदा चला आ रहा है। बहरहाल ये तो खैर एक अलग इशू है। यानी कि इमरान खान जनाब रोड़े मारे जा रहा है, सब कुछ सुनाया जा रहा है, आगे बढ़े जा रहा है, गुजरांवाला तक पहुंच गया है। और वजीर दिफा जिनके पास फौज का चार्ज भी है जी, अब के मार, इसको इस्लामाबाद पहुंचने दो। और जनाब ख्वाजा साहब अगर वो इस्लामाबाद पहुंच गया तो फिर तुसी भी नहीं जे होना, यह भी याद रखो। ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ कर लो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नहीं करना, और ਤੁਸੀਂ कर भी नहीं सकते, बकौल ਤੁਹਾਡੇ हथ बंधे ने। आखिरी खबर थी जनाब जो मैं आपको सुनाने लगा था, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा जनाब गर्मा गर्म तत्ता तत्ता इंतजाम किया है। इस दफा नई जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जनाब, पेपर बुलेट। वो जनाब उन्होंने 60,000 पेपर बुलेट, 40,000 जनाब गने दे दी हैं जिसमें पेपर बुलेट चलेंगी, बांट दी गई हैं। 60,000 गोलियां भी बांट दी गई हैं। 40,000 गने, 60,000 गोलियां। भाई पेपर बुलेट है क्या?
पेपर बुलेट जनाब जब पड़ती है जिस्म पर तो जनाब जिस्म में खारिश शुरू कर देती है। वो खारिश किसी गोली से किसी पानी से ख़त्म नहीं होती। अहले यूथ, मैं आपको एक बड़ी अहम इतला दे रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ कि आप इस खारिश से कैसे बच सकते हैं। नहीं तो खुजा खुजा के पागल हो जाएंगे, टिन्ने कर लेंगे, अपने बाल गिरा लेंगे। भाई इसका इलाज क्या है? सिर्फ कपड़े बदलना। जब तक आप कपड़े नहीं बदलोगे आपको खारिश की बीमारी ख़त्म नहीं होगी। आपको अगर पेपर बुलेट लगी है, इलाज मैंने बता दिया है। अब आपका काम है कि आप मजमे में नंगे होकर कपड़े बदलो या कोने में जाके बदलो। एक और भी अहम खबर है, इसी में खुफिया तौर पर जनाब पता लगी है, कुछ जनाब प्लानिंग बनाई जा रही है कि पेपर बुलेट है वो पिठ में मारी जाए निशाना लेकर, ताकि ये खुजाते खुजाते जनाब पिठे खत्म कर लें। ये मुस्नद इतला नहीं है मगर मुझे पता लगी है। और एक और बड़ी खतरनाक इतला है मगर मुंह में देना नहीं चाहता। इन्होंने कुछ और भी ताका हुआ है कि पेपर बुलेट उधर भी फेंकनी है। आप समझ गए होंगे। तो आज ही उनको कपड़े तब्दील करना तो बहुत औखा होगा, मजमा बड़ा होगा। तो बच जाइए भाई, मैंने आपको बताना था, बता दिया कि इस दफ़ा जदीद टेक्नोलॉजी मैदान में आ गई है। और फिर ना कहना असी गंजे हो गए, ओए असी गंजे हो गए। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।